Hello everyone, myself Mural Siddesh TN. Welcome to the session 2, that is stored program concept. So let's see what are all the course objectives. Introduction, own human based computer, flow of instruction, execution. So let's see one by one. So first one here is an introduction to stored program concept. So what exactly the stored program concept? Why this came into existence? This concept came into existence. If you see this diagram here, so you can see, imagine the first generation of computer looks like this. So the size of the computers are very huge and their human intervention should be there in the execution of the computer or running of the computer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಳೆ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಷಿನ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವರೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅರ್ಥ ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So stored program concept refers to the storage of instructions in computer memory to enable it to perform a variety of tasks in sequence. So ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Stored program concept means the data and the instructions are both logically the same. So data ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ he invented this type of concept. So for that purpose we call this as a own Neumann concept. So machine has to see the importance of stored program concept is machine has to manage the execution of instruction automatically. There is no intervention of the humans in that. For that purpose the stored program concept came into existence. So the idea was introduced in the 1940s by a John von Neumann. This is a scientist, John von Neumann. He works on this type of concept. The first computer, that is EDVAC computer, that involved a stored program concept in that. So one Neumann concept ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, see this diagram explains you the basic units of the computer system. So there are 5 different units of a computer systems are available, that is input unit, output unit, memory unit, arithmetic and logic unit, and the control unit. So in this concept, in these units, so the stored program concept to be involved. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮಷೀನ್ ತನಕ್ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ಈ ALU ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So without intervention of the human beings in between the without intervention of the human beings, computers to self execute the program. Such concept we call it as a stored program concept. So the structure of EDVAC established the organization of the stored program computer, which contains, so this computer EDVAC first ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ
So our results can be entered in which instructions and data to be fetched. Then arithmetic logic unit to process the data. Then control unit to fetch and executes the instruction. Then output device to deliver the result. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ALU ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ALU ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪುನಃ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ that will work the computer or execute the programs of the computer automatically. See, one human based computer ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. See, it uses a single processor. One human based uses a single processor. It uses one memory for both instructions and data. There is no separate memory. It uses only a single memory for both instructions and data. So ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಚ್, ಡಿಕೋಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, buses, memory unit. So now let's see central processing unit or CPU. So CPU ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, it is a brain of the computer ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. So CPU is the memory component of a computer that processes instruction. So the instructions ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು CPU ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವು CPU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Central processing unit can also be defined as an electronic circuit responsible for executing instructions of a computer program. So ಇಂಥ CPU ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ALU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ CU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೆನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ALU ಅಂತ. ಸೊ ALU ಇದು ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ALU ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ALU ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಎಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, basic arithmetic instructions like addition, subtraction, multiplication, division, shifting. So are logical operations, and or not, etc. So these operations will be carried out in the arithmetic and logic unit. So next unit here is a control unit. So control unit ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it controls the operations of the components like ALU, memory, input. So ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿಟ್ ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ತರ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫೆಚ್ಡ್ and the instruction register into which instructions are fetched from the memory. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ತರ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸನ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ CPU ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಟ್ ಎ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ALU ಅಥವಾ CPU ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. See, that is program counter is one type of register, memory address register, memory data register, memory buffer register, then temporary registers. Like this, so many registers will be present inside the computer. So basically we know only
main memory and secondary memory. Apart from that also, there are so many registers will be present in a CPU. So registers refers to high speed storage areas. See, very speed, operations tumba fast agi aagtakantadu. The data processed by the CPU are fetched from the registers. So ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ CPU ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದನೇ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ CPU ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂತ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದೇದು ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ MAR ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. MAR ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೇಟಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MDR ಮೆಮೊರಿ ಡೇಟಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. So this register holds the data that is being transferred to from memory. Memory ಇಂದ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ MDR ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then AC, we call it as a accumulator. So this register holds the intermediate arithmetic and logic results. So in between ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು intermediate results ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then PC, that is program counter ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So this register contains the address of the next instruction to be fetched. So this is like a pointer. So address location na fetch ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ PC ಮಾಡುತ್ತೆ. Then IR, instruction register. So this register contains the current instruction during processing. So ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ IR ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ R1 to Rn-1. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರರಿ ಡೇಟಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ the instructions are a program automatically, the main part of those execution is a registers ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ CPU is a buses. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಬಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಸಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾನ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೀಡಿಯಾನ ಅಥವಾ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ಸ್, one for each bit of a register through which binary information is transferred one at a time. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎ 1 byte ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಎ 2 byte. How the bus structure will be maintained, that way it will transfer the data. The control signals determine which register is selected by the bus during each particular register transfer. So control signals determine ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So one Newman concept prakara there are 3 different types of buses are there. One is address bus, second one is data bus, and third one is the control bus. So what is address bus? So address bus carries the address, see, but not the data. It carries only the address, the location where the data is stored, the location where the instruction is stored. So it carries a address between the processor and the memory. Processor ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then data bus.
So data bus carries data between the processor, memory unit and the input output. So ಡೇಟಾನ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಡೇಟಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ALU ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ALU ಇಂದ ಪುನಃ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ, ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ALU, ವಾಪಸ್ ಫ್ರಮ್ ALU ಟು ಬ್ಯಾಕ್, ಫ್ರಮ್ ALU ಟು ಮೆಮೊರಿ, ದೆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ CPU. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಆ ಯೂನಿಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ತರ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ದ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾನ ತೆಗಿಯೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕೆಲಸನ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಅವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ is specified by the number of words it contains and number of bits each word. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ, ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನು, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ, ಅರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಮೈನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೈನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ್. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ, ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ is loading instruction, another instruction is a add instruction. So load LOCA, R1, add R1, R0. ಸೊ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಸೊ LOCA ಇಂಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R1. ಅಂದ್ರೆ LOCA ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? R1 ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R1 ಅಂಡ್ R0, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R1 ಅಂಡ್ R0 ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಟು ದ R0 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಬೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಯೂಶುವಲಿ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್, PC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, PC is set to point to the first instruction of the program. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ PC ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? MAR. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್.
ಸೊ MAR. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೀಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ MAR ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಬಂದು ನಮಗೆ MDR ಮೂಲಕ ತರತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ PC ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು MAR ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ PC ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ದ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಲ್ಲೇನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, MDR ಮೆಮೊರಿ ಡೇಟಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಇದು ಡೇಟಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ MDR ಅಗೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ MDR ಇಂದ IR ಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ತನಕ ನಮಗೆ ಫೆಚ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದ ALU ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ALU ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ an operation to be performed by the ALU, it is necessary to obtain the required operands if the operands resides in the memory. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 to ಸ್ಟೆಪ್ 5 ವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ALU ಆ ಆಪರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಥ್ರೂ ದ MDR ಮೂಲಕ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ MDR ಇಂದ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 to ಸ್ಟೆಪ್ 7 ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 to ಸ್ಟೆಪ್ 7 ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So the concept is very simple here. User will give the input. This input will be stored in the memory. See, user will give the input here. This input will be stored in the memory. There is a separate section for instruction and the data in the memory. So instruction ಏನೇನಿದ್ರು ಅವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಡೇಟಾ ಏನೇ ಇದ್ರು ಅವು ಡೇಟಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಸ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಒಂದು MAR, MDR. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ALU ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. See here, from registers to ALU it is shifted. The data is transferred from register to ALU. Then after ALU is processed, again the output will be stored in the memory. So using a ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, user will give a instructions or a data through the input unit. These instructions are and the data are stored in the memory separately.
So the data or instruction is fetched from the processor using different type of registers. After fetching a data and instruction, that is will be transferred to ALU for execution. After the execution is over in the ALU, again the output will be transferred to memory. So from that memory it will be given to the output unit. So this concept we call it as a stored program concept. So now we will see the assessment or a multiple choice question. The sessions what we have discussed till now. Let's see one by one. The first question here is, the stored program concept is also called as dash. So stored program concept na ಯಾವ ಎಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋನೂ ಅಲ್ಲ, ಬೂಲಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ? ಜಾನ್ ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ is a scientist who invented that concept. For that purpose, this concept is also called as a own Newman concept. So next question here is, in stored program concept, data and instructions are stored in dash. So ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಎ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಬಿ ಇಸ್ ಮೈನ್ ಮೆಮೊರಿ, ಸಿ ಇಸ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, and D is none of the above. So in stored program concept, so data and instructions are stored in the, so think ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದ above ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ main memory. So main memories are the fastest memories compared to other type of memories. For that purpose, the data and instructions will store in the main memory. So third question ನೋಡಿ, which are the components of ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡೆಲ್? ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? CPU, buses, memory, all the above. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the dash performs the required micro operations for executing the instructions. Instructions ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವುದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. MAR, IR, ALU, CU. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ALU, arithmetic and logic unit, will execute the instructions. Next question, the dash of a computer system controls the operations of components like ALU, memory and input output devices. So ಯಾವುದು? the computer system controls the operations like ALU, memory. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ IR, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ PC, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 5 ಯೂನಿಟ್. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಮೊರಿ, ಮತ್ತೆ ALU, ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಂಗಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 4 ಯೂನಿಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್. ಸಿ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೇಟಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. A is memory data register MDR, B memory address register MAR, instruction register, then general purpose register. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಅಡ್ರೆಸ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಿ ಸಿ, ಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸಿ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಡಿ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ? ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಸ್ ದ answer. So that holds the address of the next instruction to be executed. Next question nodi, which of the following is not a type of bus? ಯಾವುದು ಬಸ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬಸ್ಸಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಎ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್, ಬಿ ಇಸ್ ಡೇಟಾ ಬಸ್, ಸಿ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್, ಡಿ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬಸ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಸ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 to 8 we have discussed till now. You can cross check the answers. So finally we have to see what is the summary of this session we have discussed. So we have discussed the introduction of the stored program concept. What is the stored program concept? Who invented it? Why we use it? Like that the concepts we have discussed in the introduction. Then one Neumann based computer. So ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಓನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ALU, ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್, ಬಸ್ಸಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, buses, then memory. Like that 3 components will be present. In the CPU we have seen ALU, memory unit. In the CPU we have seen ALU, memory unit. So ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. Then how the instruction is executed. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ALU ಹೋಗುತ್ತೆ, ALU ಇಂದ it will be again the output will be stored in the memory, and then from that memory it will be displayed to the output unit. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. Thank you all.